नारायण नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। पाठ बर्तमान गो मिथुन मान जड़े वृषभ धर्म माँ धरित्री होती गाई रूपी उभय ठिया शूद्रटा राजकीय वेश परिपाटी पिंधि वेश पोशाक कौन रजा देखला शूद्र चेहराटा के शूद्र कौच तेणु गोईठा मारती पढ़ी तो देखिरी कहले अरे ये कौन जो दुर्जन मान शासनकर्ता भाव में पार्थ ना पंडुवंशर दायाद मो भाया गोटे रजा अच्छी अधर्म आम बर्दास्त करें एटी पुणी प्रकार कथा असंभव हवन। पृथ्वी एवं धर्म वृषभ भर कथबार्ता चलला तुम दुखर कारण कौन अनेक कथा वृषभ कहले धर्म ये तुम्हें दुखित हो कथा मुझे अनुभव करें किंतु तेमे प्रकृति तम मन कथा तेमे टे कहीदियो। सी कहले जे ये जो 40टा गुण संपन्न भगवान सद्गुण 40टा यार मालिक आउ तो अनेक कथा भी अच्छी भितर 40 अनेक जिते भल गुण सब तो प्रभु पाखे साधारण मनुष्य पाखे गुड़ाक ना काँ भा उटा गोटे अच्छे थपारे क्या पाखे रही असुविधा नहीं तितिक्षा सहिवा भाव ये अनेक कथा रही सब गुड़ाक रहा तेणु सी प्रकार भगवान जो संसार छाड़ी चलीगले अवतार नहीं आसते मो भार को अपहरण कर चली जापर पुणी अधर्म बर्तमान अधर्म विभात कृष्ण अधर्म पुणी आसिक पहुँचे तेणु मुझे दुखित ये कथा खाली कही बर्तमान कौन कह देखा आत्मान चानु शोचामी भवंतम चामरुत्तमम कहले जी प्रकृत में साधु से निज चिंता करें जगतर कल्याण हो समस्त सुस्थ रही तेणुक ये माँ धरित्री कहते आत्मान निजको न अनुशोचाए मु कौन दुखरे पड़ी कौन नहीं एड़ा मत चिंता कर दरकार पड़नी भवंतम सामरोत्तम अमरोत्तम आपण हेले अमर माने देवता देवता मान भीतर उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ धर्म धर्म देवता आपण तेणु आपण सर्वश्रेष्ठ देवता आपण जो पदहीन हो जाती तो दुख भोगुंट आपण पदहीन हो जाते ये संसार धर्म भी लोप होगा तितलीबाद धर्म नहीं जहाँफल सब राक्षस हो गले दुनिया कथा भी कल बहुत कहगला जोटा ये समाज भितर श्रृंखलित मानव जड़े भी नहीं हो खाइबा पीवा लुगापटा पिंधा सबुथ बर्तमान सबू गुणहीन हो गए सब व्यतिक्रम हो गए ये प्रकार हवा उचित नुह एवं युवक युवती व्यवहार दांडे गोड़ ओढ़ू तो सब विशृंखला है से मुझे निजको निज भी किसी चिंता करूनी धर्म 3 पाद हानि हो मोपाई भयंकर होगा द्वारा अधर्म अन्याय अत्याचार बढ़ो मुझे मत दुख लगे मुझे कर देवान पितृन ऋषिन साधुन सर्वान वर्णान तथा श्रवान बर्तमान देवता पितृलोक ऋषि साधु समाज सबु वर्ण एवं आश्रम 4टा वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ सन्यास समस्त सबुठी सबुठी सब कलंकित हो गए कहीं परिष्कार नहीं सब अशुद्ध हो गए कि ना कौन कर तुम 3 पाद
गोटे मैंने प्रत्येक पादर एक चतुर्थांश बर्तमान अच्छी 3 भाग कटिगले फल संसार सब ध्वंस हो रही हम तेणु मुझे दुखित गोटा कारण आ पाठ किसी मो पाखे नहीं मोर व्यक्तिगत किसी असुविधा सुविधा नहीं मु ठीक अच्छे किंतु संसार ध्वंस हो मो भार हो कथा बतैले ब्रह्मादयो बहुतितम जलपांग मुख्य कामा तपस्समचरण भगवत प्रपन्ना शास्त्री सुवासं अरविंद वनम विहाय जतपाद सौभगम अलम भजते अनुरक्ता। बर्तमान भगवान चलीगले सीटा मो दुखदायक भावना नहीं मुझे पत्नी ना अरे तू लक्ष्मी नुह कि सुंदर भाव कहते ब्रह्मादय बहुत इथम जदपांग मुख्यम ब्रह्मा कहते प्रभुंकर अंग अंश विशेष सृष्टि आरंभ और जगत सृष्टि जिते आए तेणु से ब्रह्मा दीर्घ दिन बहुत तीर्थम मान दीर्घ दिन तपस्या कर तपांग मुख्यम कामना पूर्ति लक्ष्मी की किए चाहूनी लक्ष्मी की न चाह लोक ब्रह्मा पर्यंत समस्ते लक्ष्मी की उपासना कर प्रभु मत टे कृपा कर गोटे खाइब खंडे पिंध चारि हाथ जगह शोवाप दरकार ये तो निश्चित दरकार जनकर ना तेणु लक्ष्मी न चाहिए क्या मिलनी तेणु ब्रह्मा पर्यंत समस्त जीव समस्त लक्ष्य लक्ष्मी पाखे समाचरण भगवत प्रपन्ना कामा समस्त किसी कामना वासना अच्छी सांसारिक भोग करने कथा तो अलग चिंता कम नुह साधारण आवश्यकता जनकर अच्छी ना नहीं खंडे खाइब खंडे पिंध ये तो साधारण आवश्यकता ना तेणु ये लक्ष्मी न चाहिए हेनी तेणु ब्रह्मा पर्यंत समस्ते लक्ष्मी की पाइबापी भगवान को ध्यान करते किंतु से लक्ष्मी शास्त्री जो लक्ष्मी की जगताक चिंतन कर कहीं सामान्य आवश्यकता लक्ष्मी न चाहिए गोटे खाइबा को मिलनी सी पड़िदात्री जगत आगर केते क्या मिल कौन ना कौन मिल सी जानते समस्त देवा लोक सी तेणु समस्ते चिंतन करती कि से लक्ष्मी कौन कर शास्त्री शोभासं अरविंद वनम विहाय लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया लक्ष्मी का नाम है पद्मालया पद्म हूँ आलय मान घर बुझे से कथा कहते से श्री लक्ष्मी स्वबासम रहा स्थान घर घर अरविंद वनम पद्म वन है प्रभुंर रही स्थान ताको विहाय छाड़ी पद्म वनटा शीत मनोहर सुभाषित तेणु से प्रकार स्थान छाड़ा उचित नुहे तेणु छाड़ी प्रभुंर पाद पद्म को आश्रय कर जतपाद सौभगम अलम भजते अनुरक्ता भगवान मो पाखे रखी रहा चाहूना निजानंद को निज अनुभव कर क्या मध्यम सुख सी चाहती किंतु लक्ष्मी जबरदस्त प्रभु प्रति अनुरक्त हो बर्तमान पाद पद्म को सेवा कर निजर बासस्थान पद्मवन को छाड़ी से लक्ष्मी की पाइबापी मर्त्यलोकर जन समाज देवलोक मर्त्यलोक सबू लोक ब्रह्मा पर्यंत समस्ते लक्ष्मी की उपासना करमको मिलतु से क्या कथा न शुणी निजर बासस्थान पद्मवन को छाड़ी अनुरागर सहित भगवान पाद पद्म को सेवा कर भगवान प्रति अनुराग नहीं क्या मध्यम दरकार नहीं किसी आनंदमय निजानंद को निज अनुभव कर मध्यम सुख उपभोग करा प्रभु पाखे नहीं लक्ष्मी केवल लक्ष्मी कहीं पढ़ी लक्ष्मी से जगह रहती जे संपूर्ण सर्वगुण संपन्न सबु गुणर मालिक
ସେଇ ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଲା ମାନେ ତୋ ପାଖେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ଏତକ ମନେ ରଖ। କାରଣ ଏଇଟା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ କାହିଁକି ପଳାନ୍ତେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣର ସେ ଗୁଣକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ତମେ ନିଶା ସେବନ କରିବ, ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାକୁ ପିଟିବ, କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ, କାହାକୁ ଶୋଧିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଡ଼େଇବେ ତମ ପଛରେ, ସବୁ ପଳେଇବେ ଦୌଡ଼ିକିରି, ହବନି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବାର ବାଟ କର, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, କଦାପି ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ପଳେଇଗଲେ ବାପା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରାହେଉନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଦେ ପଦେ କହିକି ଲୋକ ପଳେଇବ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘର ଛୋଟିଆ, ପଦ୍ମ ବନଟା ଯାହାର ଘର, ଶୀତଳ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ଲାଦକର ସୁବାସିତ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଏ? ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣର ମାଲିକ। ତସ୍ୟାହମ୍ ଅବ୍ଜ କୁଳିଶାଙ୍କୁଶ କେତୁ କେତେ ହିଁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କରି ସଉତୁଣୀ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବି? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନା ତସ୍ୟାହମ୍ ଅବ୍ଜ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ। ପାଦ ପକେଇଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ ଆଙ୍କି ହେଇଯିବ। ପଦ୍ମଟେ ଆଉ କ'ଣ ପଦ୍ମଟେ ରହିବ କି? ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନଟେ ହେବ, ମୂର୍ଜରେ ଆମେ ପକଉଛେ। ତାହେଲେ ଅବ୍ଜ, କୁଳିଶ ମାନେ ବଜ୍ର, ଅଙ୍କୁଶ କେତୁ ମାନେ ପତାକା, ଶ୍ରୀମତ ପଦେହି, ଏଇ ପ୍ରକାର ପଦଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପକେଇଲା କ୍ଷଣି ମୋ ଦେହରେ ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ। ଶ୍ରୀମତ ପଦେହି ଭଗବତ ସମଳଙ୍କୃତାଙ୍ଗୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ମୋ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଯୁକ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଅଙ୍କୁଶ, ବଜ୍ର, ପଦ୍ମ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ପାଦ ମୋ ଦେହରେ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଯାଉଥିଲି। ସେଟା ମୋର ଅଳଙ୍କାର, ମୋ ଶରୀରର ଶୋଭା ଅଳଙ୍କାର ଭଳିଆ, ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ହେଉଥିଲା ମୋର। ତ୍ରୀନ୍ ଅତିରୋଚ ଉପଲଭ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭୂତି, ତିନି ଲୋକ, ତିନି ହେଲେ ତିନି ବୋଲେ ଏଠି କ'ଣ ତିନି ନା ତିନି ଲୋକ, ତିନି ଗୁଣ ବି ଅଛି। ଗୁଣ ତିନି ଲୋକ ତ୍ରୀନ୍ ଅତିରୋଚ ଉପଲବ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭୂତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲି ସତେ ଯେମିତି ତିନି ଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ମୋ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ସତେ ଯେମିତି ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଲୋକାନ୍ ସମାଜ ବ୍ୟସୃଜତ ଉତ୍ସ୍ମୟତି ତଦନ୍ତେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ, ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ତିନି ଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରିକିରି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖିତ ହେବି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସେଇଟା ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଧରିତ୍ରୀ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଯିଏକି ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବହି ମମାତି ଭରମ୍ ଅସୁର ବଂଶରା ଜ୍ଞାନ ଅକ୍ଷୟ ହୁଣି ଶତ ଅପାନତ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ୱାଂ ଦୁଷ୍ଟମ୍ ପୁନଃପଦ ଆତ୍ମନି ପୌରୁଷେଣ ସମ୍ପାଦୟନ ଯଦୁସୁରମ୍
रम्यं अबिभ्रत अंगम। তাহলে हे धर्म जो वही मम अति भरम उधर प्रभु चली जानते असुर वंश राज्ञान उधर रजा किए नहीं क्षत्रिय गुड़ाक असुर हो तेणु राजा सबू आसुरी प्रकृतिर हो प्रजा को धर्म पालन करवा धर्म कौन से निजे जानी ना पालन करेंगे तेणु प्रजा को प्रजा बर्तन सुरक्षित ना असुर प्रकृतिर हो जहाँफल पृथ्वी भाड़ा ओजनिया हो दुखित हो अक्षौहिणी शतम अपानुदत आत्मतंत्र प्रभु अक्षौहिणी शह 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 अक्षौहिणी सैन्य कम मारी मु दुर्जन दुष्ट क्षत्रिय राजा मान द्वारा राजा माने मत ओजनिया कर देथिले एवं प्रभु अवतार नहीं कौन कले ना अक्षौणी अक्षौणी ये 23 अक्षौणी लेखे आणिक आसंद 17 वर्ष 17 थर केते हेलेनी सिठी महाभारत युद्ध 18 अक्षौणी माने 2 लाख केते 7,000 कौन एमती गोटे तेरे एति गुड़े घोड़ा हाथी मनुष्य सब मिसिकी सब विनाश कराई प्रभु असंख्य अक्षौहिणी दुष्टात्मा मत ओजनिया मत कर पाप भार ये अजाड़ को विनाश कले कारण प्रभु हेले आत्मतंत्र प्रभु स्वतंत्र स्वाधीन जहाँ चाहिए सिया करेंगे तेणु समस्त की शेष कले त्वान दुस्तम पुनपदम तापरे तुम्हें दुष्ट अवस्था रे अछ सुस्थ किमित हो तोर तप शौच दया दानम चारि पादरु प्रत्येक पादरु एक 3/4 शेष हो गोटे 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 चतुर्थांश अच्छी तेणुक तुम्हें बहुत दुख अवस्था दुखित हो तुम अवस्था सुस्थ नहीं पुनपदम आत्मनि पौरुषेण जेहेतु 3/4 नष्ट हो तप शौच दया दान तुम्हें बहुत दुष्ट अवस्था अच्छ संपादन जदुषु रम्यम अभिभ्रत अंगम तुम्हें शक्ति रहित हो जाए ठिया हार शक्ति तमर नहीं आपण दुख दूर करने निमंते अंतरंगा शक्ति अवतीर्ण होते संपादन जदुषु रम्यम तेणु प्रभु ये सब गुड़ाक अनुभव कर विनाश करने लक्ष्य अजस्र अक्षौणी दुष्ट राजा को मारिया एवं तुम पादहीन हो जाइथिबा तुमको सुस्थ करने लक्ष्य जदुषु जदु मान भितर जदु मान गहन रम्यं अभिभ्रत अंगम अति मनोहर शरीर धारण कर अवतार नहीं ये सबको तुमको सुस्थ करने सहित मत सुस्थ करते विनाश कर काबा सहित विरहं पुरुषोत्तम ये गोटे गोटे इमती बंधा भितर गोटे गोटे पड़े आस छुंक ये अत्यंत हृदय स्पर्शी श्लोक मुखस्थ करदा मन ये गोटा धाड़ी कम ना कौन कौन कहते काबा सहित विरहं पुरुषोत्तम ये जो पुरुषोत्तम जे पुरुषवान समस्ते पुरुष पुरी से पुरुष ये गोटे गोटे पुरवा घर ये अच्छा प्रभु सरलता तरुण तृण साप सब तेना ता भर अच्छा ना पुरुष कितु पुरुषोत्तम होती स्वयं प्रभु कहवा सहित विरहम पुरुषोत्तम से ये पुरुषोत्तम भगवान विरह किए सह्य कर जार निजर स्वार्थ कि ना बाटे से आनंदमय ज्योतिर्मय बस किंतु ये पृथ्वीर भार को अपहरण करने
दुर्जन मान को विनाश करी सज्जन को श्रृंखलित भाव पालन करने लक्ष्य सी आसिक कष्ट सहउचंदी आसिया दरकार नहीं किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पैसा कर नहीं अवश्य पालन करता सी तेणु संसार को सुस्थ पालन कर गोटे कर्तव्य रोचे तेणु प्रभु बाध्य होकर आसिक ये सब कर सी चलीगला किए से पुरुषोत्तम विरह को सह्य कर पाद पद्म मो पर पड़ा अत्यंत पुलकित होकर सते जमी चतुर्दश ब्रह्मांडर ऐश्वर्य भोग करते प्रकार लगुला सी चलीगले हम तो संभाली आउनी का सहित प्रेमो बलोक आउ कौन जो प्रेमपूर्ण बाक्य चाहाणी आहरी रुचिर स्मित बलगु कजल पी अति रुचिर माने मनोहर चिताकर्षक स्मित हास मंद मंद हसिक बकई चाहिए प्रभु सदा तो हस हस आमर लक्ष्य दुख जंजा हटी आम पाखे तेणु आम हसी पार मनुष्य जो हस हसनी कि प्राय सुखिला हस भर मिठा नहीं आसो कड़ू लक्ष्य दुख भितर से थो मानसिक अशांति से गोटे खाली लोक देखा हस किसी न थाए कि प्रभुंर हस सच्चा हस जो थे अत्यंत मनोहर एवं बल्गु जल पी बल्गु माने अत्यंत मधुर अमृतमय कथा से कथा पदे शुणीदे आनंद आनंद ही आनंद स्थर्यं समानम अहरन मधुमानी नांग यही प्रकार मंदहास वक्र वक्र दृष्टिपात एवं अमृतमय कथा कहीकि मधुमानी नांग मधुपुरी मथुरापुरी तांकर मानवती स्त्री मानकर स्त्री माने अभिमान करती हाँ प्रभु आज पड़े कड़े मो सारे मिशना मो सब मुह फुलैक बसते घरे प्रभु कौन करती पलि आसले तो मनोहर हस एवं बंकई चाणी कथा पदे मारदे सरीगला से मान भंग होगा स्थैर्य समानम अहरन स्थिरता से मधुमानी निमानंकर स्थैर्य सी जो स्थिर होकर बसते अभिमान कर बसगली ये अभिमान मोटे रहे नि प्रभु को देखला सी मुह को टे चाहिए मु रागी कौन करी पलि आम सला तेणु ये पाठ रोमा रोमोत्सव मम दत्त अंघ्रि विटंकिताया तो यही प्रकार प्रभुंर मुखमाधुर्य दर्शन कलापर मधुमानी निमान तो मान भंग हो जाए मत स्पर्श कर प्रकार पाद पद्म मोर रोमोत्सव मो रोम टांकुरी जाए अर्थात ये तृण रहित भूमि रे घास कौड़ी आसे प्रभु ठिया जगह पाद मो शरीर रोमांचित हो जाए और पृथ्वी माता शरीर तो रोम किए से कि रोम है वृक्षलता तरु तृण घास पत्र यहाँ वर्णना कराई भागवत कहते प्रभुंर स्थूल शरीर पृथ्वीटा लोम किए गछलता तरु तृण घास तेणु प्रभु ये प्रकार स्मितहास कर चाहिए मोर शरीर रोमांचित हो जाए कौन रोमांचित हो जाए ना गुड़ाक कली उठे कौन घासपत्र कली जाए जदंघ्रि विटंकिताया पादपद्म मो शरीर पड़ा क्षण मो शरीर रोमांचित हो जाए तो से प्रकार प्रभुंर विरह को किए सह्य कर जी सी रूप माधुर्य मुखर कमनीय रूप मिठा कथा से अनुभव कर संभाली पार बाया कथा कहले तयो एवं कथयत पृथ्वी धर्मयो तदा तेणु तयो दिवचन से दुहि
ଦୁହିଁଙ୍କର ମାନେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ଧର୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୃଷଭ। ଏ ଉଭୟଙ୍କର କଥୟତଃ ଉଭୟଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୁଣିକିରି ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ ରାଜର୍ଷି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସରସ୍ୱତୀ। ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ବହି ଯାଉଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠି ଏମାନେ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ। କାହାଠୁ? ପୃଥିବୀ, ଗାଈ, ଧର୍ମ, ବୃଷଭ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳେ କଳି ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ଏ କଥା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲେ, 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବେ। ସୁତ ଉବାଚ, ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ର ଗୋମିଥୁନଂ ରାଜା ହନ୍ୟମାନଂ ଅନାଥବତ୍ ଦଣ୍ଡହସ୍ତଂ ଚ ବୃଷଳଂ ଦଦୃଶେ ନୃପଲାଞ୍ଛନମ୍। ତତ୍ର ଗୋମିଥୁନମ୍, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ରାଜା ପହଞ୍ଚିକିରି କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଈ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମଣିଷ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଠେଙ୍ଗାକୁ ତାଙ୍କର ଡର ରାପିଡ଼ି ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅନାଥବତ, ତାଙ୍କ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର କିଛି ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ବାଡ଼େଇଲା ଇଏ। ତେଣୁ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇ ଅନାଥ ଭଳିଆ ଗୋମିଥୁନ ଅଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତଞ୍ଚ ବୃଷଳମ୍, ବୃଷଳଟା ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଦଦୃଶେ ନୃପ ଲାଞ୍ଛନମ୍, ଲାଞ୍ଛନ ମାନେ ଚିହ୍ନ, ରାଜକୀୟ ବେଶ ପରିପାଟି, କିନ୍ତୁ ସୁଦୃଢ଼ଟା ଏ ଗାଈକି ପିଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନାଥ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଯେମିତି କେହି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ସୁତ କହିଲେ। ବୃଷଂ, ତାହେଲେ ବୃଷର ରୂପ କେମିତି ହେଇଛି? ବୃଷଂ ମୃଣାଳ ଭବଳମ୍। ମୃଣାଳ ବୋଇଲେ ପଦ୍ମନାଳ। ପଦ୍ମନାଳରେ ପଦ୍ମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ନାଳ ସିଏ ନାହିଁ, ମାଟିଆ ଦିଶିବ, ଗୋଟେ ତା ଭିନ୍ନ କଲର। କିନ୍ତୁ ମୃଣାଳ ବୋଇଲେ ପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡା ତଳେ ଥିବ, ତା ଦେହରୁ ସବୁ ନାଡ଼ ବାହାରିକିରି ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡା ହବ। ସେ ନାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଉଡ଼ିକି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଆନ୍ତି। ସେଟା ଧଳା ଧଳା, ତା ଭିତରୁ ବି ଧଳା ବାହାରିବ, ଧଳା ସୂତା ବାହାରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସେଇ ମୃଣାଳ ଭଳିଆ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ ମାନେ ପଦ୍ମ ମୂଳର ଯେଉଁ ନାଡ଼ ତାରି ଭଳିଆ ଧଳା ହେଇଥିବା ବୃଷ ଗୋଟେ ଅତି ଧଳା। ଧର୍ମ ଧଳା ତ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସେ ଧଳା ଦିଶୁଛନ୍ତି। ମେହନ୍ତମ୍ ଇବ ବିଭ୍ୟତମ୍, ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି, ବିଭ୍ୟତମ୍ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି, ମେହନ୍ତମ୍ ହଗିମତି ପକାଉଛନ୍ତି। ପିଟୁଛି, ଆଉ ପିଟିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଗିମତି ସାରିଲେଣି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବେପମାନମ୍ ପଦେଇକିଏନ, ଥରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଥରୁଛନ୍ତି। ସିଦନ୍ତଂ ସୂର୍ଯ୍ୟତାଡ଼ିତମ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପିଟା ଖାଇ ଥରୁଛନ୍ତି। ହଗିମତିକିରି ନାକେ ଦମ, ଭୟ ବିହୋଳ, ଏ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖିଲେ କଥା। ଗାଞ୍ଚ ଧର୍ମ ଦୁଘାଙ୍ଗ, ଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଗଲା, ଏ ଗୋଟାକ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଧର୍ମ ଦୁଘାଙ୍ଗ ଦିନାଙ୍ଗ ବୃଷଂ ଶୂଦ୍ର ପଦାହତାଙ୍ଗ ବିବତ୍ସାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୁବଦନାଙ୍ଗ। ଆଶ୍ରୁ କେଣ? କ୍ଷାମାନ ଯବସ ଇଚ୍ଛତି। ବୃଷଭ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ, ଗାଈ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଆମର ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧର୍ମ ଦୁଘାନ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ, ଧର୍ମ ହିଁ ଯାହାଠାରୁ ଦୋହନ କରାଯାଏ, ମାନେ ଦୁଗ୍ଧକୁ କୁହାହେଲା ଧର୍ମ ବୋଲି। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଧା ଧାତୁ ଅଛି, ଦୁଧାନ୍
ଧାରଣ ପୋଷଣ ୟୋ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଜଗତକୁ ଧରିକି ରଖିଛି ଏବଂ ପାଳି ପୋଷିକି ରଖିଛି। ଜଗତ ସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ପାଳି ପୋଷିକି ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ତ ଅମୃତ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅମୃତ ଏବଂ ୟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶରୀର ନିରୋଗ ହେବ, ସବୁକିଛି ହେବ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରର ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହବ, ଯୋଉଟା ବି ଧର୍ମ କର୍ମ। କ୍ଷୀର ଘିଅ ତାଉ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଟା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଗାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଖାଲି କ୍ଷୀର ଘିଅ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଭାତ ନ ଖା କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ତ ଭେଜାଲ, ତା ଦେହରେ ଭେଜାଲ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ବି ଆଜିକାଲି ଭେଜାଲ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଘାସ ଖାଇକିରି କ୍ଷୀର ଦେଲେ ହବ, ତାର ପିଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେଇକିରି କ୍ଷୀର ହଉଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ହବ କ'ଣ? ସବୁ 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 ଗଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଦୁହାନ, କ୍ଷୀରଟାକୁ କୁହାଗଲା ଧର୍ମ। ସେ ଜଗତକୁ ପାଳି ପୋଷିକି ରଖୁଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମକର୍ମ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। D9 ତେଣୁ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଗାଈ, ବିନା ଗାଈରେ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଧରିକି ରଖିବା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଧନ ଦରକାର। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ପାଇବ ବୋଇଲେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ବାପା, ନହେଲେ ମୋଟେ ହବନି, ରୋଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଗାଈ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଶୂଦ୍ର ପଦା ହତାନ, ସେ ଶୂଦ୍ରଟା ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାରି ପକଉଛେ। ବିବସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବାଛୁରୀ ରହିତ ହୋଇକିରି ଗାଈ ଯେମିତି ବାଇଆ ହୁଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁବଦରାନ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହିଯାଉଛି। କ୍ଷାମାନ, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷାମାନ ଯବସ ଇଚ୍ଛତା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଣତା ଖାଇଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଈଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଯିଏ ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ଅର୍ଥ କରାଯିବ, ଧରିତ୍ରୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଗାଈ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତର ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଘାସ ପତ୍ର କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଛପତ୍ର ଫଳ ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଗାଈ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଅର୍ଥଟା ସେପଟକୁ ଠିକ୍ ଯିବ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ କଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥ ଆସିପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭୁଲ କିଛି ହବନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପପ୍ରଚ୍ଛ ରଥମ ଆରୁଢ଼ କାର୍ତ୍ତସ୍ୱର ପରିଚ୍ଛଦମ୍ ମେଘ ଗମ୍ଭୀରୟା ବାଚା ସମାରୋପିତ କାର୍ମୁକ। ରାଜା ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ପୁଅ, ତୁ ଗାଈଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡୁବଂଶର ସମ୍ରାଟ, ଧର୍ମ କେବଳ ଧର୍ମରେ ଜଗତକୁ ପାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁ ଏତେ ଅଧର୍ମୀ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପପ୍ରଚ୍ଛ ରଥଂ ଆରୁଢ଼, ରଥରେ ବସିଥିବା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, କାର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ସୁନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡିତ ରଥ, ପ୍ରଚୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ନଥିଲା କ'ଣ? ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସୁନା ଗଦା ଗଦା, ସବୁ ସୁନା ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁନା ଛାଉଣି ହେଇଥିବା ରଥରେ ବସି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ସମାରୋହିତ ଇଆଡ଼େ ଧନୁରେ ସର ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା। କଷ୍ଟମ ମତ୍ସର ମତ ଶରଣେ ଲୋକେ ବଳାତ ହଂସି ଅବଳାନ ବଳି। କି ପାଠ, କି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ନର ଦେବୋଷୀ ବେଶେଣ ନଟବତ କର୍ମଣା ଅଯୁଜ। ଚମତ୍କାର ପାଠ। କହୁଛନ୍ତି କହତ୍ୱମ, କିଏ ତୁ? କଷ୍ଟମ,
तू किए रे पक्का अर्थ मत शरणे लोके ये चतुर्दश ब्रह्मांड ना चतुर्दश ये केवल सप्तद्वीप महिर राजा तेणु पृथ्वीटा मो शरण अच्छी मु पृथ्वी की रक्षाकर्ता पृथ्वी राजा हिसाब से तेणु मो शरण पृथ्वी अच्छी बलात् हंसी अबलात् बड़ी अरे तू बल देखु बलदार सी बड़ी तू बल देखु क्या अब ये गाई षंढ अरे गाई षंढ को गाड़िया है एड़े बड़ाटा तू बल प्रयोग कर अबलान ये दुर्बल गाई एवं षंढ को बल देखे तू जदि तू क्षत्रियटा वीरुटा क्षत्रिय सागर युद्ध कलु ये गाई की कौन पिटुचु रे बड़ा देखीचु नर देवसी बेषेण तो वेशभूषा देखिले गोटे रजा पिंधि दृष्टि माने मूल्यवान पाटक पिंधि मन एवं अलंकार पत्र शरीर लगी तेणु कहले वेशभूषा तो राजा भाया कर्मटा अद्विज कर्मटा द्विज नुह माने शूद्र कर्मटा शूद्र भाया शूद्र साधारण ज्ञान न थाए गाई पिटी पकेबे गाव लोकस्य मातर सर्वदेवमय गाव गाई सबु देवता समस्त देवता गाई भीतर सुंदी एवं ये लोकर माँ सी माँ अरे माँ को गोईठा करछु जहाँ भीतर समस्त देवता आसती धिक्कार ते तू एत बड़ुआटा बल देखे दुर्बल उपर गाई बल देखु बाघ सागे लड़े कर बल अच्छी बल कौन गाई ये गाई षंढ बल देखु हाँ हौ बुझेदेवी ते दंश धरिक ठिया होती राजा ये प्रकार कहले पहले जह तुम कृष्ण गते दूरम सह गांडीव धर्मना चमत्कार सबू तो सबू गोटे शब्द कुआड़े पड़े पुणी कृष्ण को धीकी आगु संकल्प कौन है कृष्ण कथा नहीं बोले आम शुणुनि तेणु मजे मजे पुणी भगवान का पढ़ुसी जह तो कृष्ण गते दूरम सह गांडीव धर्मरा गांडीवधारी अर्जुन सहित कृष्ण बुलूले ये नहीं सी चली जाते शुच्य अशी अशोच्यान अशोच्यान रहसी प्रहरन बद्धंग रहसी तू बर्तमान जी अशोच्य शोच्य हसी तू बर्तमान अपराध करना अशोच्यान निर्दोष प्राणी की दंड देकरी तू अपराधी अरे ये गाई षंढ एमकी पिटे तू गोईठा मारी पकाचु देख ते गोईठा मारु नमस्य मुंडिया मारिया कथा से देवता माँ से तो गोईठा मारुचु हौ बुझेबी ते जे दंड्य नुह तू ताको दंड दौचु रहस्य प्रहरण जेहेतु तू एक प्रकार अनुचित कर्म करुचु बद्धं रहसी तू बद्ध योग्य मो हाथ तू मलु आज तोर रक्षा करता किए रक्षा कर राइले प्रभु परीक्षित तुम्बा मृणाल धवल पादी आउ गप कहले माइले सब सर माइले सी अमुक कहला सर को सीमित सर किए पाठले सागे सागे पुणी ज्ञान पड़े आसला कौन कहते कहले तुम्बा मृणाल धवल पादी न्यून पदाचरण वृष रूपेण किं कश्चित देव न परिखेदयन अरे प्रभु तेरे मृणाल भाया धड़ा दृश्य पद्मनाड़ भाया शुभ्रवर्ण तुम चारिपाद अच्छी छोट से तीन चतुर्थांश नष्ट हो टे पाद जहाँ पर तुम ठीक चारी पार पादी हीन तेणु वृष रूपेण वृष रूपे तुम विचरण करछ किं कश्चित देव मुझे तुम्हें निश्चित जन देवता ही कहीं
ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ଧର୍ମ ତ ବୃଷଭ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଧର୍ମ ଦେବତା କଶ୍ଚିତ୍ ଦେବ, ଏଇଟା ଅନୁମାନରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଠା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ତୁ ଦେବତା, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ଠିକ୍। ନ ପରିକ୍ଷେଦୟନ୍, ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଭଲ ଚାଲିପାରୁନ, ସୁଦୃଟା ପିଟୁଛି, ତୁମେ ହଗିବୁତି ପକେଇଲେଣି, ଥରୁଛ, ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ କଥା କହିଲେ। ନ ଯାତୁ କୌରବେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ପରିରମ୍ଭିତେ ଭୂତଳେ ଅନୁପତନ୍ତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ବିନାତେ ପ୍ରାଣିନାଂ ଶୁଚଃ। କି ଦୃଢ଼ତା କହୁଛନ୍ତି। ନ ଯାତୁ କୌରବେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ, ମୁଁ ହେଉଛି କୌରବେନ୍ଦ୍ର, କୌରବ ବଂଶ କୁରୁକୁଳର ସମ୍ରାଟ ମୁଁ। ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ପରିରମ୍ଭିତେ, ଆଉ କୁରୁ ବଂଶର ବଂଶଧର ଗୋଟେ ମୁଁ, ମୋ ଶାସନାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର। ମୋ ବାହୁଦଣ୍ଡ, ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଭୁଜ, ମୋର ଭୁଜକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସଂସାର ରହିଛି। ତେଣୁ ସଂସାର ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିରି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭୂତଳେ ଅନୁପତନ୍ତି ଅଶ୍ବିନ ବିନା ତେ ବିନା, ତୁମ ବିନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସଦାବେଳେ ବୁଲୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ରହିବାର ଅନୁଭବ କରିନି। କାରଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ କୌରବ ବଂଶଧର, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମରେ ପରିପାଳିତ, ମୋ ବାହୁଛାୟା ତଳେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ତ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଦୁଃଖିତ ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ହିଁ ଜଣେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପ୍ରାଣିନାଂ ଶୁଚଃ, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଶୁଚ ମାନେ ଶୋକ ବା ଦୁଃଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଜଣେ ଆଜି ଦେଖିଲି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ହାଲଚାଲ ଦେଖିବା ବି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ମା ସୌରଭେୟ ଅତ୍ର ଶୁଚୁ ବେତୁ ତେ ବୃଷଳାତ୍ ଭୟଂ ମା ରୁଦି ଅମ୍ବ ଭଦ୍ରନ୍ତେ ଖଳାନାଂ ମୟୀ ଶାସ୍ତରୀ। ଖଳାନାଂ ଶାସ୍ତରୀ ମୟୀ, ଖଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଲୁଚିକିରି ପ୍ରକାର କାମ ଏଠି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ରଖିବି? ତେଣୁ ଖଳମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମା ସୌରଭେୟତ୍ର ଶୁଟୁ, ଆଉ ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେ ବୃଷଳାତ୍ ଭୟମ୍, ଏ ବୃଷଳ ମାନେ ଶୁଦ୍ରଦୂତକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ରଖିବିନି, ଆଉ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତମର ଦୁଃଖ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ମା ରୁଦି ଅମ୍ବ, ମା ଗୋମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋର ଉଦି, ଆଉ ତୁମେ ବି କାନ୍ଦନି, ଭଦ୍ରନ୍ତେ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। କାହିଁକିନା ଖଳମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଥର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯା, ମୁଁ ୟା କଥା ବୁଝୁଛି ରେ ବାପା। ଗଲୁ ଆଉ ଯସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରଜା ସର୍ବା ତ୍ରସ୍ୟନ୍ତେ ସାଧୁ ଅସାଧୁ ବି। ଖାଲି ତ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କହୁଛନ୍ତି। ତସ୍ୟ ମତ୍ତସ୍ୟ ଦଶ୍ୟନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ଅଥ ଆୟୁ ଭଗ ଗତି। କଣ କଥା ଇଏ କହିଲେ, ଯସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରଜା, ଯେଉଁ ରଜାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ, ପ୍ରଜା ବହୁବଚନ, ପ୍ରଜାମାନେ ସର୍ବାତ୍ରସ୍ୟନ୍ତେ ସାଧୁ ଅସାଧୁ। ସାଧୁ ପ୍ରଜା, ସାଧୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଅସାଧୁ ଭି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଅସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟା ବହୁବଚନ, ଅସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ସେଇ ରଜାର ତସ୍ୟ ମତ୍ତସ୍ୟ, ସେ ପାଗଳ ରଜା, ମଦୁଆ,
ପାଗଳ ରଜାର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ତାର କୀର୍ତ୍ତି, ଆୟୁ, ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଗତି ମାନେ ମୁକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗତି ଠପ ରାସ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ସେ ଯାଇପାରିବନି। ତାର କୀର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆୟୁଷ ଅପାୟୁ ହବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଅଛି, ତାଠୁ କର ନେଇକରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ବି ନୁହଁ। ରାଜାର ଧର୍ମ ଏହା। ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ଇ ଧର୍ମରେ ଆମ ବଂଶ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଇଥିବା କରରେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଜ୍ଞ କଲେନି। ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ପାଇଁ କରିବି, ତେଣୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସାରେ କରାଯିବ। ଇଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉଟା ଖଜଣା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ତାଠୁ ଅପରାଧ କରିଛି, ତାଠୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେଲା। ଇଏ ପଇସା ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏ ହେଲେ କୌରବ ବଂଶ। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହରିବୋଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନୁଛି କିଏ? ତେବେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସଂଯତ ସମାଜ ଥିଲା, ଏଇଟା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା କଥା ଖାଲି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରଜା ସେ ପ୍ରକାର ନ କରେ, ରଜାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା କେବଳ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖେଇବା। ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ଥିବ, ପ୍ରଜାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆକ୍ସନ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ପ୍ରକାର ହେଲେ ଯାଇକିରି ରାଜ୍ୟ ଠିକ ଚାଲିବ। ନହେଲେ ସେ ରଜାର ସର୍ବନାଶ ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା କୀର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରିବନି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବନି, ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପଥ ବନ୍ଦ। ଗତି ହିଁ ମାନେ ମୁକ୍ତି। ଏସ ରାଜ୍ୟାନ୍ ପର୍ବ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜାର ପରମ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନେ ରଖ, ଶୁଣ। ହି ଆର୍ତ୍ତାନାଂ ଆର୍ତ୍ତି ନିଗ୍ରହ। ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖକୁ ହଟେଇବା। ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତା କଥାକୁ ଯାଅ। ଝିଅ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି, ପଇସା ଦରକାର, ଯାଅ। ଏସବୁ କରିକି ରଜା ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଲେ ତା ନାଁ ରଜା। ସେଥିପାଇଁ ରଜା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ରଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି। କି ଆର୍ତ୍ତାନାଂ ଆର୍ତ୍ତି ନିଗ୍ରହ। ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରଜାର ସୃଷ୍ଟି, ସେଟା ହେଲା ପରମ ଧର୍ମ। ଏଗୁଡ଼ାକ ନେତା ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଆମର ପରମ ଧର୍ମ ହେଲା, ଆଉ ନେତାଗିରି କ'ଣ ନା ବାୟଣା କରୁଛୁ ଦିନ ରାତି ନେଇକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟିକି ଆଣିକିରି ଜମେଇ ସାତ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଜମେଇ ଦେବା। ପ୍ରଜାଙ୍କର କ'ଣ କାଳ ହେଲା, ଆମର କ'ଣ ହେଲା? 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯିବୁ, ଦେଲେ ଦେବ, ନଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ଆগে ଲୁଟି କରୁଛୁ ଆମେ। ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ଜଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଇଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅତ ଏବଂ ବିଧି ଶ୍ୟାମୀ ଭୂତ ଦ୍ରୋହମ୍ ଅସତ୍ତମମ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏନମ୍ ବଧିଷ୍ୟାମି। ଲେଖିଦେବୁ, ତୁ କାଟିଦେବି। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ବିଧିଶ୍ୟାମୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଧିଶ୍ୟାମୀ। କାହିଁ ପେନ୍ ନାହିଁ, କାଟିବା ଆଉ। ହଉ ଲେଖିବା ଆଉ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲି କି ନ ଲେଖିଲି। ହଉ, ତତ୍ତ ଏନମ୍ ବଧିଷ୍ୟାମି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ବିନାଶ କରିବୁ। କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଦ୍ରୋହମ୍। ଏଇଟା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରଟା। ଅସତ୍ତମ, ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ଅସତ ଜନ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜି ଏଇଠି ମଲା। ଦେଖ, ଏ କଥା କହିଦେଲେ କଳି ପ୍ରାଣର ଡର। କୋ ଅବୃଂଶ ତମ ପାଦାନ। ତାପରେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର। ଇଏ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବୃଷଭ, ତୁମର ଏଇ ପାଦକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କଲା? ତ୍ରେନ୍ ସୌରଭେୟ ଚତୁଷ୍ପଦ। ବୃଷଭ, ତୁମେ 4 ପାଦିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 3 ପାଦ ନାହିଁ, 1 ପାଦରେ ଅଛ। ତାହେଲେ ଏ ପାଦକୁ ନଷ୍ଟ କଲା କିଏ? ସେଇଟାକୁ ଆଗ ମୋତେ କହିଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ
ତା କଥା ଆଗ ବୁଝିବା। ମା ଭୁବନ ତାଦୃଶା ରାଷ୍ଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟାଂ କୃଷ୍ଣାନୁବର୍ତ୍ତିନାଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ଆଉ। କୃଷ୍ଣାନୁବର୍ତ୍ତିନାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟାଂ, ଆମେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣାନୁବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଅଛେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମର ଶାସନ ଚାଲିଛି। କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଲୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ତାଦୃଶା, ଆଉ ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତୁମ ଭଳିଆ ଦୁଃଖୀ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ତୁମର ଏଇ 4 ପାଦ 3 ପାଦ ନଷ୍ଟ କଲା କିଏ, ସେଇଟାକୁ ଆଗ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ ପାଠ। କହିଲେ ଆଖ୍ୟା ହି ବୃଷଭଦ୍ରମ୍ବ ସାଧୁନାଂ ଅକୃତାଗ ସାଙ୍ଗି ଆତ୍ମବୌରୂପ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମ୍ ପାର୍ଥାନାଂ କୀର୍ତ୍ତି ଦୂଷଣଂ। କହିଲେ ଆଖ୍ୟା ହି ବୃଷ, ହେ ବୃଷଭ ଆଖ୍ୟା ହି, ମୋତେ ଦୟାକରି କହିଦେଲ ତମର ଏଇ କ୍ଷତି କିଏ କଲା। ବହ ଭଦ୍ରମ୍, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ସାଧୁନାଂ ଅକୃତାଗ ସାଙ୍ଗି, ତୁମେ ନିରପରାଧ। ବୃଷଭ କାହାର କ୍ଷତି କରୁଛି? ନିରପରାଧ, ନିରପରାଧୀ ତୁମେ ସାଧୁ, ତମର ଅନିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆତ୍ମବୈରୂପ୍ୟଂ କର୍ତ୍ତାର, ତୁମର ଶରୀରକୁ ବିରୂପ କରିଥିବା କର୍ତ୍ତା କିଏ? କର୍ତ୍ତାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପାର୍ଥାନାଂ କୀର୍ତ୍ତି ଦୂଷଣଂ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ପାର୍ଥ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଦାୟାଦ ମୋ ଭଳିଆ ରଜା ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛ, ଏଇଟା ଆମ ବଂଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ କଳଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କିଏ ତମର 3 ପାଦ ନଷ୍ଟ କଲା, ସେଉଟାକୁ ମୋତେ ଭଲ କି ତା ନାଁଟା ଆଗ ବତା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ସବୁ କହିଲେ ଆଉ। ଜନେ ଅନାଗସମ୍ ଅନାଗସ୍ୟ ଅଘମ୍ ଯୁଞ୍ଜନ୍ ସର୍ବତୁଷ୍ୟ ସମ୍ମତ ଭୟମ୍ ସାଧୁନାଂ ଭଦ୍ର ଏବ ସ୍ୟାତ୍ ଅସାଧୁ ଦମନେ କୃତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ଲୋକ। ଖାଲି ନୀତିବାଣୀ କେମିତି କୁହାଗଲା ନା, ଜନେ ଅନାଗସୀ ଅଘମ୍ ଯୁଞ୍ଜନ୍। ଅନାଗସୀ ଜନେ, ଆଗ ମାନେ ଅପରାଧ, ଅପରାଧ ରହିତ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ କି, ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସହଜ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ, ସେ ସବୁ ହଉ। ଅନାଗସୀ ଜନେ, ନିରପରାଧ ଲୋକଠାରେ ଅଘମ୍ ଯୁଞ୍ଜନ୍, ଯିଏ ଅଘ ମାନେ ଅପରାଧ କରେ, ପାପ କରେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ। ଦୋଷ ଅଛି କାହାକୁ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଅଲଗା କଥା, କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଜଣକୁ ତେବେ ହାଣିଦେବ ମାରିଦେବ ଏମିତି କରିବ। କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ରଜା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଅପରାଧ କଥା ହେଇଗଲା? ହବନି। ତେଣୁ ସର୍ବତୋ ଅସ୍ୟଚ ମତ ଭୟମ୍। ଏଇଟା ଜଗତ ଆଗ ସମସ୍ତେ କୁରୁବଂଶୀ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଗତ ଆଗର ଭୟ ଅଛି। ନିରପରାଧୀ ଲୋକକୁ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କଲା କିଏ? ସାଧୁନାଂ ଭଦ୍ରଂ ଏବ ସ୍ୟାତ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ ଆଉ ଅସାଧୁ ଦମନେ କୃତେ। ଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ କେମିତି ନା, ଅସାଧୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲେ। ଏଠି ଅସତ ରହିବେ ସତ ରହିବେ ହେଇପାରିବନି। ଅସାଧୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲେ ତୁମ ଭଳିଆ ସାଧୁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଗ କହ ତୁମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଲା କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ବତେଇଲେ। ତାପରେ ଅନାଗସୁ ଇହ ଭୂତେଷୁ ଯ ଆଗସ୍କୃତ ନିରଙ୍କୁଶ ଆହର୍ତାସ୍ମି ଭୁଜମ ସାକ୍ଷାତ ଅମର୍ତ୍ୟସ୍ୟାପି ସାଙ୍ଗତମ୍। କେମିତିକା ଦୃଢ଼ କଥା। ସେତେବେଳର ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜା ଥିଲେ ଧନ୍ୟ, ମାନେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏମିତି ରାଜାକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ ଏ ପାଠର ହିସାବ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ କି ପାଠ କହୁଛନ୍ତି।
ଅନାଗ ଶେଷୁ ଭୂତେଷୁ ଅପରାଧ ନଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜହ ଆଗ ନିରଙ୍କୁଶ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ମତେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି ଇଏ ଅପରାଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଏ ପ୍ରକାର ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିକିରି ଡେମ୍ କେୟାର ହେଇ ଅପରାଧ କରୁଛି ନିରପରାଧୀ ଉପରେ ଆହର୍ତ୍ତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ତା ହାତ କାଟିଦେବି ରେ କଣ କହିଲେ ଆହର୍ତ୍ତାଶ୍ରୀ ଭୁଜମ୍ ତା ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ ସାକ୍ଷାତ ଆହର୍ତ୍ତା ହରଣ କରିନେବି ମାନେ କାଟିଦେବି ହାତ କାଟିଦେବି ଆଉ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନୁହଁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟସ୍ୟ ଅପି ଅଙ୍ଗଦମ୍ ସୁନା କଙ୍କଣ ଲଗେଇଥିବା ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ହାତ କାଟିଦେବି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ କଥା କଣ ମତେ କହୁଛ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ତୁମକୁ ନିରପରାଧ ଲୋକକୁ ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ଯେ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ରଜା କିଏ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଯଦି ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ହବ କି ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାହଉଛି ଦଣ୍ଡ ନୀତି ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଅପରାଧ କଲା ମାନେ ହାତ କଟା ହବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ କିଏ ଏତେ ନିର୍ଭୟରେ ଏମିତି କରୁଛି ନିରଙ୍କୁଶ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଶାସକ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିକି ତୁମକୁ ଅପରାଧ କଲା ହବନି ମୁଁ ହାତ କାଟିଦେବା ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜନତା କଥା କହୁଛି ନୁହେଁ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା କଙ୍କଣ ଲଗେଇଥିବା ଦେବତାର ହାତକୁ କାଟିଦେବାର କ୍ଷମତା ମୋର ଅଛି ଯଦି ସେ ଅପରାଧୀ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଭାବନା ଥିଲା ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏହା ନା ରାମ ରାଜ୍ୟ ନା ନାଇଁ ଏଇସବୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କେତେ ଚମତ୍କାର ଏଠି କରାଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବାନି ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଲା ସଂସାର ଛାଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ପରମୋ ଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ଥା ଅନୁପାଳନମ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଅନ୍ୟାନ ଯଥା ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଅନାପଦି ଉତ୍ପଥାନ ଇହ ବୋଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇହ ପରମୋ ଧର୍ମ ରଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ଥ ଅନୁପାଳନମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ନୀତିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥରେ ପାଳନ କରିବା ହେଲା ରାଜାର ଧର୍ମ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶାଶ୍ୱତ ଅନ୍ୟାନ ଯଥା ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସନ କରିବାକୁ ହବ ନା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଅନାପଦି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକର ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ତେଣୁ ସିଏ ନିଚ ବୃତ୍ତି କରି କୃଷି କରିବ କି ବ୍ୟବସାୟ କଲା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଟା ବିପଦ ସମୟରେ ଏମିତି କରିପାରିବ ତେଣୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଲୋକଟା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ତାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁସ୍ଥରେ ରହି ସମାଜକୁ ଠକିବା ନିରପରାଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହେଲା ରାଜାର ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ଶାସନ କରିବା ଦରକାର ୟାକୁ ଆମର ଜଜ ସାହେବ ଇଏ ନୀତିକି ଯଦି ଧରିକିରି ଆରେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାନେ ତଥାପି ଏଠି କୁହା ବୋଇଲେ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ ହାତ କାଟିଦିଅ ବୋଲି ଏଠି କହିଲେ ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ନୀତି ନଥିବା ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦଣ୍ଡ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନହେଲେ ଅପରାଧ ଅଟକିବ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଚଲିବ ଚଲିବ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ ହଁ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଉବାଚ ଯେହେତୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ତମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କଲା କିଏ ସେଟାକୁ କହ ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେବି ଧର୍ମ ସେଠୁ କହିବାକୁ ବସିଲେ ଧର୍ମ କ'ଣ କମ୍ କହିବେ ଧର୍ମ ଉବାଚ କହିଲେ ଏ ତ ବହ
ପାଣ୍ଡବେୟାନଂ ଯୁକ୍ତଂ ଆର୍ତ ଅଭୟಂ ବଚଃ। ଓ ଆପଣ ପାଣ୍ଡବ କୂଳ ନନ୍ଦନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଜା ମୁହଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଶୋଭା ପାଇବ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଏତେ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ତାର ହବନି। କାରଣ ଆପଣ ଏତଦ୍ବହ ପାଣ୍ଡବେୟାନାଂ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସଦାବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ରହିବ ସେ ଜଗତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖିବ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ସବୁ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦେଖିବ ସିଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଦାୟାଦ। ତେଣୁ ତୁମ ମୁହଁରେ ଏଇ କଥାଟା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ରଜା ଏ ପ୍ରକାର କହିବନି ପ୍ରଭୁ। ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏଇଟା କହିଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ମାହାଳିଆ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାକୁ ସୁଖ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭନୀୟ। ଯେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଣ ଗଣେଇ ହି କୃଷ୍ଣ, ଏ ପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡବେ ତୁମେ, ତେଣୁ ତୁମ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କଥା ରହିବନି। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥା। ବୋଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଣ ଗଣେଇ, ଯେସାଙ୍ଗ ଗୁଣ ଗଣେଇ, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଗଣ ଗୁଣ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବନାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଣ ଗଣେଇ, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ଭାବନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୌତ୍ୟାଦୌ, ଦୂତ ଭଳିଆ କାମ, ଚାକର କାମରେ ସାରଥୀ ଦୂତ, ରାତିରେ ଶିବିର ଜଗିବା କ'ଣ ନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନେ ଧର୍ମ ଭାବନା ଅଛି। ଏମାନେ ରହିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଦେଶ ଶାସନ କରେ, ଧର୍ମରେ ଚାଲିବ। ଏଇ ଭାବନା ରଖିକିରି ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନ, ଆମ ମନେ ମନେ ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସିଏ ତମର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସେ ତମକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସିଏ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଦେଖ ଯେ ଆମ ଭାବନାଟା ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଯେତେ ହେବ ଏଇ ଭିତରେ, ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବାରେ ସେପଟୁ ଆମର ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ ମାଗିକିରି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବି, ତୁମରି କଥା କହୁଥିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ ମୋଟେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂସାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରୁହେ, ତୁମ ଚିନ୍ତନରେ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମୋର ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନରେ ଜଣେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ବାଟ ପାଇବେନି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଯାହା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବି କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ବି କରିପାରିବାରେ। ଏହା ଭାଗବତ କହିଲେ। ଏ ବୁଢ଼ା କିଛି ଜାଣିନି, ଏ ଭାଗବତ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେ ପାଇଲେ, ତେମେ କାହିଁ ପାଇବନି? ସେ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ ନା, ସେଇ ପ୍ରକାର ତ ତେମେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ନା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଇଏ କହୁଥିବ ପ୍ରଭୁ